भीर बहोटी कहानी पेज नंबर 10। तो उसका पहला 2 पैराग्राफ देखिए। सुरेंद्र जी माट साहब इसी पीरियड में कॉपी जांचते थे। ज़रा सी गलती पर बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे, झपट मारने लगते थे। उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता था। सुरेंद्र जी माट साहब, हमने तो कहा गया गणित के माट साहब का नाम है, गणित के ट्यूटर का नाम है सुरेंद्र सर। इसी पीरियड में यानी घेलगंडी के बाद उनका पीरियड है। घेलगंडी കളി പീരീഡിന് ശേഷം, കളിയുടെ ബെല്ലിന് ശേഷം उनका पीरियड है। पिछले कक्षा में वो तो कहा गया। उसी पीरियड मैथ्स के वही पीरियड घेलगंडी के बाद के मैथ्स के पीरियड കളി पीरियड शेष मैथ्स पीरियड वो तो कॉपी जांचते थे। सुरेंद्रन सार, सुरेंद्रन जी कॉपी जांचते थे। जांचना നോക്കുക, തിരയുക, അന്വേഷിക്കുക, ऐसे मीनिंग में लेते हैं। कॉपी जांचते थे, वो कॉपी जांचते थे सुरेंद्रन सार, അദ്ദേഹം കോപ്പി നോക്കുമായിരുന്നു इसी पीरियड में। ज़रा सी गलती पर बच्चे को इधर उधर फेंक देते थे। ज़रा सी, ज़रा അല്പം, ज़रा सी, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെയുള്ള എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ज़रा सी गलती पर, गलती ഫാൾട്ട്. അപ്പോൾ थोड़ी सी गलती पर, ചെറിയ ഫാൾട്ടിന് പോലും बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे, छात्रों को इधर उधर അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ फेंक देते थे. ഫേങ്കിന വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. फेंक देते थे കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തള്ളുമായിരുന്നു. യാ और झपट मारने लगते थे. झपट मारना നല്ലതുപോലെ മാർനെ ലഗ്തേ थे, അടിക്കുമായിരുന്നു. झपट ശക്തിയായിട്ട് മാർനെ ലഗ്തേ थे, അടിക്കുമായിരുന്നു. वही सुरेंद्र जी बहुत स्ट्रिक्ट अध्यापक है, वो इसीलिए ही बच्चे उनसे कांप कर घेलगंडी के पहले घेलगंडी पीरियड के 2 मिनट्स लेकर अपनी कक्षा के अपनी अपनी जगहों पर बैठते थे. നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പേടിച്ച് വേഗം വന്നിരിക്കും കുട്ടികൾ. ക്യോ യഹി കോപ്പി ജാഞ്ചത്തെ थे और ज़रा सी गलती पर, ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും बच्चों को इधर उधर फेंक देते थे, മാർ देते थे या झपट मारने लगते थे, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉന്തും അല്ലേ. At the slightest mistake they used to throw the children here and there. He beat the students very well. इसीलिए ही बच्चे उनसे कांपते थे. उनका हाथ चलना शुरू होता तो रुकना भूल जाता. उनका हाथ चलना പ്രവർത്തിക്കുക. ഉൻക ഹാത്ത് ചലന, കൈ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ तो रुकना भूल जाता, എന്നാൽ നിർത്താൻ മറന്നു പോകും. उनका चरित्र तो बताते हैं. सुरेंद्र जी का चरित्र कैसा था, എങ്ങനെയായിരുന്നു സുരേന്ദ്ര സാർ. बहुत स्ट्रिक्ट अध्यापक थे, इसीलिए ही हाथ चलना शुरू होता तो, वो मारने लगता तो वो क्या है, रुकता नहीं, അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തില്ല. when he started beating he never stopped. तो उनके चरित्र की विशेषता, स्वभाव प्रत्യേകത. ചരിത്രം എന്ന് ഹിന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വഭാവമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. एक दिन सुरेंद्र जी माट साहब ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. एक दिन, वन डे, सुरेंद्र जी माट साहब वही अध्यापक ने बेला के बालों में पंजा फंसाया. बेला के बालों में, बाल मुड़ी, किसके बालों में, बेला के बालों में പഞ്ച ഫൻസായ. പഞ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഞ്ചഗുസ്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കൈൻ്റെ ഉള്ളനടി. അപ്പോൾ പഞ്ച ഫൻസായ, അപ്പോൾ ഉള്ളനടിയിൽ പിടിച്ചു. ഫൻസാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകപ്പെടുക. അപ്പോൾ കൈൻ്റെ ഉള്ളനടിയിൽ അകപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
वो तो पकड़ा, बेला को पकड़ लिया, बेले പിടിച്ചു, बेला का बालों में അല്ലേ, ബെലയുടെ അവിടെ बालों में മുടിയിലങ്ങ് പിടിച്ചു. पर शायद जिस गलती को पाकर वे उसके बाल पकड़कर फेंकने वाले थे वो गलती थी ही नहीं. पर लेकिन जिस गलती को पर शायद ചിലപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നാൽ പിന്നെ ജിസ് ഗലത്തി കോ പാക്കർ എന്ത് തെറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് വേ ഉസ്കെ ബാൽ പക്കഡ്കർ ഫെങ്കിനെ വാലേതെ അവളുടെ മുടി പിടിച്ച് ഫെങ്കിനെ വാലേതെ എറിഞ്ഞിരുന്നത് വോ ഗലത്തി ധി ഹി നഹി വൈ തോ എക് മിസ്റ്റേക്ക് ധി ഹി നഹി മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു. ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. वो तो एक गलती थी ही नहीं. तो बेला पर कोई गलती नहीं थी. बेला ने कोई गलती नहीं की. बेला തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. സുരേന്ദർജിക്ക് आंखों में സുരേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ क्या है वो गलती वो तो थोड़ी सी गलती पा लिया അല്ലേ, കുറഞ്ഞൊരു തെറ്റ് കണ്ടു. देखा पर वो एक गलती नहीं, പക്ഷേ അത് ബെലയുടെ തെറ്റല്ലായിരുന്നു, തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഗലത്തി തോ നഹി കി ബെല, ബെല തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജറാസി ഗലത്തി തോ वो तो समझ लिया അല്ലേ, ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉനക്ക് ബാൽ പക്കഡ്കർ പഞ്ചേസെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് ബെലാക്കെ ബാൽ പക്കഡ്കർ ബെലയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് वो क्या किया फेंकने लगा അല്ലേ, അങ്ങ് തള്ളി. तभी तो क्या है वो गलती थी ही नहीं, बेला ने कोई गलती नहीं की അല്ലേ, ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. पर क्या है वो अध्यापक तो समझ लिया वो गलती है, कोई गलती नहीं की. असल में യഥാർത്ഥ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അയാൾക്ക് തോന്നിയതാ. उन्होंने बेला को छोड़ दिया. तो असली बात जानने पर ശരിയായ കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ उन्होंने क्या किया अब बेला को छोड़ दिया, बेलയെ വിട്ടയച്ചു. അതായത് बेलയെ വിട്ടു. वही तो बाल पकड़ा है वही बाल तो वो तो छोड़ दिया ले आप പിടുത്തങ്ങ് വിട്ടു. बेला के भयभीत चेहरे को देखकर साहिल बुरी तरह डर गया था. बेला के भयभीत बेलയുടെ ആ ഭയം നിറഞ്ഞ चेहरे को देखकर चेहरा फेस देखकर लुक കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുരി തര ഡർ ഗയാത, സാഹിൽ വളരെ മോശമായി ഡർ ഗയാത പേടിച്ചിരുന്നു. तो उनके चेहरे बेला के चेहरे बेलയുടെ फेस वो तो क्या है वो क्या कैसी होगी तभी वो रुआൻസി കരയുന്ന. ഞാൻ ഈ ബുക്കിലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നന്നായി വിശദീകരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ വിശദീകരണം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ള, അപ്പോൾ തപ്പി നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ बेलाके भयभीत चेहरे बेलाके डर के वही फेस അല്ലേ, ഡരാവ്നെ വാലി പേടിക്കുന്ന, അപ്പോൾ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഡരാനെ അല്ലേ, ഡർത്തെ ഹുയെ വഹി ഫേസ് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന വഹി ഫേസ് ആ മുഖം ധിക്കർ കണ്ടിട്ട് സാഹിൽ ബുരി തര ഡർ ഗയാത, സാഹിലും വളരെ മോശമായിട്ട് മോശമായ രീതിയിൽ ഡർ ഗയാത പേടിച്ചിരുന്നു. बेला को क्या कुछ ना कुछ करेगा, बेला എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ. साहिल तो दिली दोस्त है, साहिल ആരാണ്, क्लोज फ्रेंड, इसीलिए ही अपने सहेली സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയെ मारने को देखकर वो क्या है उनको भी उनके मन में भी डर होगा, അവൻ്റെ മനസ്സിലും പേടിയുണ്ടാവും. ദിലി ദോസ്ത് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള क्या है बेला को मारता है अല്ലേ, बेलയെ അടിക്കുകയാണ് वही अध्यापक, इसीलिए तो क्या है साहिल भी बुरी तरह डर गया था. साहिल was horrified to see बेला frightened face. और देखिए उसने देखा कि बेला के पाँव अभी भी कांप रहे हैं. उसने देखा वही साहिल ने उसी वक्त तो देख लिया. क्या देखा, बेला के पाँव पैर, पाँव का मतलब क्या है पैर, लग കാല് अभी भी कांप रहे हैं ഇപ്പോഴും कांप रहे हैं, कांपന വിറക്കുക. और ट्रम्बलिंग ही सो बेला स्टिल ट्रम्बलिंग, क्या कर रहा है बेला, बेला तो कांप रहे हैं,
പേടിച്ച് വിറക്കുന്നു. ബच्चे उनसे कांपते थे. पहले तो हमने तो इसी भाग के पहले तो बताया था. ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബच्चे उनसे कांपते थे. കുട്ടികൾ പേടിച്ചിരുന്നു, വിറച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അതേ വാക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ബെല കെ പാ അഭി ഭി കാംപ് രഹേ, അഭി ഭി, അബ് ഇപ്പോൾ, അഭി ഭി ഇപ്പോഴും, സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും, കാംപ് രഹേ ഹെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, രഹേ ഹായ് കൊണ്ടിരിക്കുക, തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ജैसे वो घड़े घड़े अभी गिर जाएगी. साहिल को लगा जैसे वही तो क्या है, वो गिर जाएगी, അവൾ വീണു പോകും. ജായേഗി ലാസ്റ്റ് വന്നു, ഗിർ ജായേഗി വീണു പോകും. കോൻ, വഹ്, വഹിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ എന്നും അവൾ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വ ഗിർ ജായേഗി ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുക ജായേഗി, അവ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പറയുന്നത്, പെണ്ണിനെയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വ ജായേഗി അവൾ വീണു പോകും. അവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആവും, വ ഗിർ ജായേഗ, വ ജൈസേ ഏതുപോലെ, വ ഘടേ ഗേ അവൻ അവൾ ആ നിൽക്കുന്ന ആ നിൽപ്പിൽ തന്നെ, അഭി ഗിർ ജായേഗ ഇപ്പം തന്നെ, ഗിർ ജായേഗെ വീണു പോവും, like it will just fall. सुरेंद्र जी माट साहब ने कॉपी को उसके बैठने की जगह पर फेंकते हुए कहा. बैठ अपनी जगह पर. सुरेंद्र जी माट साहब यानी गणित के वही अध्यापक, कॉपी को उसके बैठने की जगह पर, उसके कॉपी किताब, कॉपी के किताब कॉपी पुस्तकम, उसके बैठने की जगह पर, बेला के बैठने की जगह पर, അവൾ ഇരിക്കുന്ന അല്ലേ, ഉസ്കെ അവളുടെ, ബൈഠ്നെ കി ജഗ പർ ഉസ്കെ സീറ്റ് പർ അവളുടെ സീറ്റിലേക്ക്, ഫെങ്ക്തേ ഹുയെ കഹ, ഫെങ്ക്ന നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഫെങ്ക്ന ഹാ എറിയുക, ഫെങ്ക്തേ ഹുയെ കഹ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, തേ ഹുയെ എന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ട്, ഫെങ്ക്തേ ഹുയെ ഫെങ്ക് കർ എറിഞ്ഞിട്ട്, ഫെങ്ക്തേ ഹുയെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, കഹ പറഞ്ഞു, ബൈഠ് അപ്നി जगह पर, सिट इन योर प्लेस, अपनी जगह पर बैठ സ്വന്തം സീറ്റിലങ്ങ് ഇരിക്കുക. कौन कहा, हाँ किसने कहा, सुरेंद्र जी. मठ साहब सुरेंद्र जी ने कहा, क्या कहा, बैठ अपनी जगह पर. किससे कहा, ആരോട് പറഞ്ഞു, हाँ बेला से कहा. ऐसे कहने का कारण क्या है, हाँ बेला पर कोई गलती नहीं दी. पहले तो भाल पकड़ा, बेला के भाल पकड़ा, मुड़ी पिടിച്ചു. क्यों, अध्यापक ने समझ लिया कोई गलती है कॉपी में, तो തെറ്റുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്. पर असल में कोई गलती नहीं थी. फिर तो उन्हें मालूम हुआ कोई गलती नहीं, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന്. അടുത്ത ഭാഗം അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ